Bonjour. يا أخي مش اليوم نعملوا توقيت رمضان؟ aucune idée. Normalement غدوة. خاطر الليسيات والكل من اليوم يبداو، دونك أنا دخلت مع 11:30 ما لقيت حتى حد، هاني رجعت اليوم. احنا ما نعرفوش حطونا الامبلوا عنده نهار ونهارين وما عرفنيش. دونك قعدتوا تمشيو بالقديم. اوكي مشينا في معناه نمشي في مخنا توقيت رمضان مع رمضان عرفت. داكور. فما امبلوا جديد هبط. لا ذاك هو توقيت رمضان اللي هاي بيان سور راهو بعثوه لكم. في اللي أما في بعثوهولنا ما معناش ل11:30. شنو؟ اللي هبطوهولنا في الأمبلوا اللي هبطوهولنا ما عندناش ل11:30، عندنا ماضي ساعة وربع. تروازيام سيونس انتوما هذه هكا ولا لا؟ اي تروازيام سيونس تجي 11:30. احنا نحن هبطوا هنا مالي ساعة وربع. حطوا لنا ساعتين كروس من 11 وربع لمالي ساعة وربع، ما فهمنيش علاش ديجا. شفت يا مدام، حتى في الفطار ما حطولناش ساعتين. شنو ساعتين جو في هيك؟ رمضان تعملوا مؤخر معناها؟ احنا عندنا كيفاش 4 ساعات تكملوا؟ ل4 سوبوزين كاملوا ساعتين ونص، ما حطونا 2 heures كروس في وسط النهار، فهمنيش علاش. احنا لومبلوا اللي وصلنا من عند العميد بالحصص، يعني الحصة الأولى تبدأ كذا وكذا، الحصة الثانية الحصة الثالثة تبدأ 11:30، من بعد ساعة بوز، بعد معناها للفاك الكل. انتوما وحدكم عملوا لكم امبلوا سبيسيالة؟ احنا الشيف ديبارتمون هبطلنا امبلوا هكاك ما نعرفوش. هاكم حبت مدام في الجروب ديجا في الفيسبوك محطوط. داكور، مش كيما الناس الآخرين. قولوا له ما نحبوش ساعتين بوز، نحبوا نكملوا بكري. الناس الكل موافقة باش نكملوا بكري، علاش ساعتين بوز؟ ما نحكيو مع شيف ديبارتمون ولا مع العميد ولا مع شكون؟ احكيو مع الشيف ديبارتمون، خاطر العميد مهبط امبلوا اللي ما فيش ساعتين، اللي فيه ساعة برك. هذا الامبلوا شوف الشيف ديبارتمون. بالكش يقول لك خاطر اون ليني معناها دونك لازم ترتاحوا شويه، خاطر باش تقعدوا بحذا ليكرون برشا. ليه خاطر ميركودي جودي فوندردي وسامدي نقراو بريزونسيال، معناها باش تمشي 4 خميس جمعة باش تقعد ساعتين في الفاك ما تعمل شيء. إلا كل نكملوا الأربعة. تحكيو معاه دونك. اي مادام احنا نكمل الأربعة مع الترونسبور يولي ساعة ونص ترونسبور باش تروح للدار. برشا. ياسر معناتها. باش تقعدوا تخدموا البريزونسيال اللي تدي، خاطر فما دي جروب، فما دي سيكسيون باش يقراو اون ليني كل شيء. معرفش نتوما باش تقعدوا تدي باش تكملوا بريزونسيال؟ نورمالمون وي. داكور. Donc aujourd'hui, on va faire une série de révisions. ما بعثتيش لك مدام. ما بعثتهاش بالعين، باش نعملوها شوية مع بعض.
Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? علاش ما تحلتش ما نعرفش. C'est bon. Donc, soit F de R3 dans la matrice, dans la base canonique, B de R3 et cette matrice. Donner une base de quart de F et une base de image de F. Ben. Alors, كيفاش نعملوا une base de quart de F? À partir de la matrice, احنا نجموا نلقاو F de X. On peut trouver F de X, Y, Z. F de X, Y, Z est égal à quoi à partir de la matrice? Qui peut me répondre? Moins 2x plus y plus z, virgule x moins 2y plus z, virgule x plus y moins 2z. Très bien. Donc, c'est les lignes, on ajoute x, y, z. OK? Donc, on peut trouver f de x, y, z et on fait comme d'habitude le noyau de f. Mais à partir de la matrice aussi, on peut déterminer le noyau de f en utilisant uniquement la matrice. On écrit x, y, z appartient à quart de f si et seulement si f de x, y, z égale à 0, 0, 0. Si et seulement si la matrice appliquée au vecteur colonne x, y, z égale 0, 0, 0. Donc, on va voir le corriger. Donc, on nous demande une base de quart de f et une base de image de f. Donc, on voit la correction. Alors, donc, soit grand X égale x, y, z, avec x, y, z appartient à R3. F de x, y, z égale 0, 0, 0. Si et seulement si. Donc, ça, c'est l'écriture vectorielle. X, Y, Z appartient à un quart de F, si et seulement si, F de X, Y, Z égale 0, 0. Écriture vectorielle, on passe à l'écriture matricielle. La matrice que représente F, c'est M. Donc, le vecteur X, Y, Z devient le vecteur colonne X, Y, Z, donc égal le vecteur colonne 0, 0, 0. Et on fait le système suivant. Alors, M, X égale 0, 0. Si et seulement c'est ça, c'est la matrice M donnée, c'est la matrice de F. Donc, fois X, Y, Z égale 0, 0, 0. Donc, si et seulement si, moins 2X plus Y plus Z égale 0. Donc, on fait produit matriciel normal. Ligne fois colonne. OK? Voilà. Donc, on cherche le noyau de f. F de x, y, z égale 0, 0. Donc, ça, c'est la matrice qui représente f. Donc, m fois le vecteur colonne. Donc, à partir de l'écriture vectorielle, on écrit une écriture matricielle. La matrice que représente f, c'est m. Donc, x, y, z, on l'écrit en vecteur colonne. Donc, égale 0, 0, 0. Donc, ça, c'est la matrice m donnée dans l'exercice, fois x, y, z égale 0, 0, 0. Donc, on fait ligne fois colonne. Donc, moins 2x plus y plus z. Donc, ça va donner un vecteur colonne. La première ligne de ce vecteur, c'est moins 2x plus y plus z égale 0. Ensuite, x moins 2y plus z égale 0. Et la dernière ligne donne x plus y moins 2z égale 0. Alors, on va garder la première équation. On fait 2 moins 3 pour éliminer x. Donc, on trouve, si on fait 2 moins 3, on va trouver x moins x, c'est 0. Moins 2y moins y, c'est moins 3y. Z moins 2y, z plus 2z égale 3z, égale 0. Et on garde la troisième équation. Alors, à partir de cette équation, on obtient 3y égale 3z, c'est-à-dire y égale z. Alors, on tire de la deuxième équation, de la troisième équation, on tire x égale
2z moins y. X égale 2z moins y. Alors, égal, je remplace maintenant y. 2z moins z, ça fait z. Et je remplace le tout dans l'équation que je n'ai pas utilisée, c'est celle-là. Okay? Moins 2x, c'est-à-dire le x égale z, moins 2z. Plus y, je le remplace par z. Plus z égale 0. Moins 2z plus z, ça fait moins z. Moins z plus z égale 0. Donc 0 égale 0, donc c'est vérifié. OK? Donc je n'écris pas cette équation. Donc je suis en train de chercher le noyau de f. Alors, x, y, z égale. Alors le x égale z, je le remplace. Le y égale z et le z égale, je l'écris tel qu'il est. Donc c'est z fois 1, 1, 1. D'où le noyau de f, vecteur de 1, 1, 1. Je l'écris en ligne, d'accord? Donc 1, 1, 1 est une base de carte de f. La question chercher une base. Donc il faut dire, indiquer, j'ai oublié de le mentionner, mais il faut dire que 1, 1, 1 est une base de carte de f. Maintenant, la question c'est chercher une base de image de f. Pour chercher une base de image de f, toujours, on utilise le théorème de rang. Qu'est-ce qu'il dit, le théorème de rang? Alors, la dimension de R3, il représente l'ensemble de départ de la fonction f. L'exercice, il a donné soit f de R3 dans R3. Donc, la dimension de l'espace de départ égale dimension du noyau plus dimension de image de f. Ça, c'est le théorème de rang qu'on a vu dans la première séance, je crois. On a rappelé le théorème de rang. OK? Alors, la dimension de R3, c'est 3. La dimension de quart de f égale 1, égale plus dimension de image de f. Donc, la dimension de image de f égale 3 moins 1 égale 2. Donc, l'image de f, il va être engendré par deux vecteurs libres. Donc, pour déterminer une base de image de f, il suffit de déterminer deux vecteurs libres de image de f. Alors, si on a, ça c'est la matrice que représente f, qui représente f, d'accord? Alors, qu'est-ce que représente ce vecteur colonne? Ça. F de E1. Très bien, donc ça c'est f de E1, f de E2 et f de E3, d'accord? Donc, f de E1 égale le vecteur moins 2, 1, 1. Donc, on l'écrit en ligne. Donc, ça c'est f de E1. f de E2, c'est égal à 1 moins 2, 1. D'accord? Par la matrice. Directement. D'habitude, on a f de x, y, z. On remplace x, y, z par exemple, 0, par 1, 0, 0. Et on trouve f de E1. D'accord? Donc, ces vecteurs, ils appartiennent à image de f. Pourquoi ils appartiennent à image de f? Ça veut dire quoi, image de f? C'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent f d'un certain E qui appartient à l'ensemble de départ. Donc, ça, il appartient à image de f. Et f de E2 appartient à image de f. Ce sont deux vecteurs de image de f. Donc, il reste à voir s'ils sont libres ou non. S'ils sont libres, alors ils vont former une base de image de f. Donc, on a deux vecteurs. Donc, bien sûr, E1, E2, E3 est la base canonique de R3. On va vérifier que ces deux vecteurs sont libres. Alpha fois f de E1 plus bêta fois f de E2 égale 0, 0, 0. Si et seulement si f de E1, je le remplace par moins 2, 1, 1. Plus bêta fois f de E2, c'est 1, moins 2, 1, égale 0, 0, 0. Donc, la première coordonnée, c'est quoi? Moins 2 alpha plus bêta égale 0. Okay? La deuxième coordonnée, c'est alpha moins 2 bêta égale 0. Et la troisième coordonnée, c'est alpha plus bêta égale 0. OK? Donc, alpha égale moins bêta. OK? Ensuite, voilà, alpha égale moins bêta. Et je le remplace dans la deuxième équation. Donc, si alpha égale moins bêta, je remplace ici alpha par moins bêta, moins 2 bêta, moins 3 bêta égale 0.
OK? Donc, bêta égale à 0 et alpha donc égale 0, d'où la famille est libre. Et par suite, c'est une base de image de F. D'accord? Qui a une question concernant ça? Qui n'a pas compris? C'est bon? Alors, on Madame, passe. Oui? au niveau de dimension, comment dirais-je, vecteur égal à 1, 1, 1, d'où sont sortis les 1, 1? De là? Oui, désolé si Parce je que tout élément de Ker de F, on a dit m'interromps. x, y, z appartient à un Ker de F si seulement si f de x, y, z égale 0, 0. Tout élément de Ker de F, donc il va s'écrire un réel fois le vecteur 1, 1, 1. Donc l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent réel fois le vecteur 1, 1, 1. Donc on le note vecte de 1, 1, 1. D'accord. D'accord. Alors on passe à la question suivante. Deuxième question, soit U égale 1, 1, 1, V égale moins 1, 1, 0, W égale moins 1, 0, 1. Donc, montrer que B' égale U, V, W est une base de R3. Donc, il a changé de base. Au début, il travaille avec la base canonique. Maintenant, il a changé une autre base B' de R3. On va montrer que c'est une base. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour montrer que c'est une base de R3? Donc, montrer que alpha U plus bêta V plus gamma W égale à l'ensemble 0. Donc, on montre que libre plus quoi? Libre. Cardinal Très égal bien. Dimension de R. Très bien. Donc, libre plus cardinal de B', c'est-à-dire le nombre de vecteurs de B' égale 3, égale la dimension de R3. Donc, ça devient une base de égale la dimension de R3. Donc, il donne, donc ça donne une base de R3. Donc, on va le corriger. Alors, on a les vecteurs U, V, W. On va montrer qu'ils sont libres, soit alpha, bêta, gamma appartenant à R. Alpha fois U plus bêta fois V plus gamma fois W égale 0, 0, 0. Si et seulement si. La première coordonnée, elle va donner alpha moins bêta moins gamma égale 0. La deuxième, elle donne alpha plus bêta plus 0, alpha plus bêta égale 0. La troisième coordonnée, c'est alpha plus 0 plus gamma, alpha plus gamma égale 0. Alors, à partir de la deuxième équation, on tire bêta égale moins alpha. À partir de cette équation, on tire gamma égale moins alpha. On remplace ces valeurs dans la première équation que je n'ai pas encore utilisée. Alors, je remplace maintenant alpha. Le moins bêta égale alpha et le moins gamma égale alpha. Donc, je remplace alpha plus alpha plus alpha égale à 0. Donc, 3 alpha égale 0 et donc alpha égale 0. D'où bêta égale à 0 et gamma égale 0. Donc, la famille B' est libre. De plus, cardinal de B', c'est-à-dire on a 3 vecteurs. Le cardinal, c'est le nombre de vecteurs de la famille B' égale 3, égale dimension de R3, d'où B' est une base de R3. D'accord? On passe à la question suivante. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà.
Alors, la question suivante, déterminer P la matrice de passage de B à B'. Comment on détermine la matrice de passage de la base canonique à la nouvelle base B'? Comment on fait? On exprime On écrit les vecteurs de la base B' en fonction des vecteurs de la base B. Oui, mais ici, la base initiale, c'est la base canonique. Qu'est-ce qu'on Donc, fait? mettons en colonne. Très bien. Donc, puisque la base initiale est la base canonique, on écrit ces vecteurs en colonne. D'accord? Donc, j'écris U en colonne, première colonne, V, deuxième colonne, et W est deuxième colonne. D'accord? Alors, ensuite, je veux calculer P-1 par la méthode de cofacteur. D'accord? Donc, puisqu'il a indiqué la méthode, si on utilise toute autre méthode, c'est faux. D'accord? Si on vous dit calculer P-1 uniquement, vous avez le droit d'utiliser n'importe quelle méthode. Mais là, la méthode est précise. D'accord? La méthode de cofacteur. Alors, je vais revenir sur la méthode de cofacteur pour expliquer. D'abord, former P. Ensuite, je vais revenir le cours pour expliquer encore une autre fois la méthode de cofacteur. Écrivez P, la matrice de passage. Première colonne, c'est 1, 1, 1. Deuxième colonne, moins 1, 1, 0. Et troisième colonne, moins 1, 0, 1. Ensuite, je vais revenir pour rappeler la méthode de cofacteur. ديما نخلط بيناتكم انتوما والاخرين انتوما تقراو TD chaque semaine ولا احنا chaque semaine. D'accord. C'est bon pour P. Alors, je passe maintenant à rappeler la méthode de cofacteur. Voilà. A-1 égale 1 sur déterminant de A transposé de comatrice de A. D'accord? Il faut écrire la formule. Les formules sont notées dans les examens. Hein? D'accord? Donc, A-1 égale 1 sur déterminant de A transposé de comatrice de A. Alors, j'explique encore sur l'exemple, la méthode qu'on a vue. On a terminé ce cours. Hein? On a terminé le cours sur les systèmes. Oui. وصلنا حتى وين فما paramètres. Hein? اي الام. Voilà. Voilà. D'accord. Donc, je vais expliquer une autre fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence par calculer le déterminant de la matrice. D'accord? Ensuite, le A-1 égale 1 sur déterminant de A transposé de comatrice de A. On calcule ses coefficients. On commence par la première ligne de comatrice de A. Alors, elle est formée par, donc voilà, ça c'est les coefficients de la première ligne. 1, 1, 1. Première ligne, première colonne, première ligne, deuxième colonne, première ligne, troisième colonne. Toujours, je commence par un signe plus, d'accord? J'ai rien mis parce que ça ne change rien. Plus 1 ou 1, c'est la même chose, ok? Donc, toujours, je commence par un signe plus. Et ensuite, une fois plus, une fois moins.
d'accord? Plus, moins, plus, moins. Donc, ça, c'est plus. Automatiquement, ce coefficient, c'est avec un signe moins, d'accord? Donc, ensuite, moins, plus, moins. Ensuite, ça, c'est moins. Automatiquement, ce coefficient, c'est plus. Ensuite, plus, c'est moins. Et moins, c'est plus. OK? Donc, ça, c'est la première ligne de la comatrice. Deuxième ligne et troisième ligne. Alors, comment je fais ces coefficients? Je commence par le signe plus et je cache la première ligne et la première colonne de la matrice A. Première ligne et première colonne. Et je calcule le déterminant qui reste. 1, 0, 2, 1. OK? Alors maintenant, je suis dans le coefficient A1, 2. Bien sûr, j'ai commencé par plus. Maintenant, je mets un signe moins. Alors, je cache la première ligne. Ça, c'est ligne et ce réel est colonne, le nombre de colonnes. Alors, je cache la première ligne et la deuxième colonne. Première ligne et deuxième colonne. Il reste 2, 0, 3, 1, bien sûr, avec un signe moins. D'accord? Alors, j'ai mis là un signe moins. Automatiquement, ici, je mets un signe plus. 1, 1, 3, je cache dans la matrice 1, A, première ligne, troisième colonne. Première ligne, troisième colonne, il reste ce déterminant. OK? S'il y a une quatrième colonne, j'écris A1, 4 égale moins, et je cache la première ligne et la quatrième colonne. D'accord? Mais ici, 3 colonnes et 3 lignes. Alors, je passe à la deuxième ligne maintenant, de la comatrice. Donc, A de 1, deuxième ligne, première colonne. Donc là, il y a un signe plus, là, un signe moins. D'accord? Et je calcule le déterminant de la matrice qui reste en effaçant la deuxième ligne et la première colonne. Deuxième ligne, je l'efface, et première colonne. Il reste 0, 1, 2, 1. OK? Bien sûr, avec un signe moins. A de 2, maintenant, je cache la deuxième ligne et la deuxième colonne. Deuxième ligne et deuxième colonne. J'obtiens ce déterminant. Et A de 3, bien sûr, je casse la deuxième ligne et la troisième colonne. Alors maintenant, je passe à la troisième ligne de la comatrice. A3, 1. Bien sûr, il y a un signe moins ici, il y a un signe plus. Donc, je cache la troisième ligne et la première colonne. Troisième ligne et première colonne. Il reste 0, 1, 1, 0. OK? A3, 2. Donc, il y a un signe plus. Ici, il y a un signe moins. Donc, je cache la troisième ligne et la deuxième colonne. Je cache la troisième ligne et la deuxième colonne. Il reste 1, 1, 2, 0. OK? Avec un signe moins. OK? Alors, A3, 3, je cache la troisième ligne et la troisième colonne. Donc, il reste 1, 0, 2, 1. D'accord? Et je calcule son déterminant. Alors, la comatrice de A, une fois que je l'ai écrit bien ordonné, ça, c'est la première ligne de la comatrice. Je les mets tels qu'ils sont. Les coefficients 1, moins 2, 1. Donc, ça, c'est la deuxième ligne. Voilà, deuxième ligne. Je la prends. Le premier indice, ça indique la ligne. Deuxième ligne, donc 2, moins 2, moins 2. Voilà. Je mets maintenant la troisième ligne. Donc, ça, c'est troisième ligne, première colonne. Donc, moins 1, ensuite 2, ensuite 1. Alors, comment on fait le transposé? La formule, c'est 1 sur déterminant de A, transposé de comatrice de A. Alors, comment je fais le transposé de comatrice de A? Comment je fais le transposé d'une matrice? Ligne polycolonne. Très bien. Donc, la ligne devient colonne. Première ligne devient première colonne. 1 moins 2, 1 devient première colonne. Deuxième ligne devient deuxième colonne. OK? Et troisième ligne devient troisième colonne. OK? Donc, recopiez d'abord la formule. A moins 1, 1 sur déterminant de A transposé de comatrice de A. Donc, nous sommes en train de chercher P-1. Utilisez cette méthode pour trouver P-1. D'accord? Avec cette méthode. Voilà, je vous laisse. Vous avez P déjà, vous l'avez recopié. Donc, trouvez-moi. Celui qui trouve le P-1, le premier, correct, bien sûr, il aura un demi-point en plus en DS. Hein. Allez-y, travaillez. Il faut travailler. Hein. Donc, il ne suffit pas de comprendre là, en mathématiques. Il faut travailler, même si on fait des erreurs,
c'est bien, ça évitera les erreurs dans l'examen. Allez-y, je vous attends un peu. Vous avez un peu de temps pour trouver peu moins 1. Vous allez me donner peu moins 1. Madame, تنجم ترجعنا l'exercice باش نشوفو البي. Donc, notre formule est 1 sur déterminant transposé. Ensuite, on va revenir sur voilà. Donc, ça, c'est... Tu peux faire le P, hein? 1, 1, 1 en colonne. Première colonne, 1, 1, 1. Deuxième colonne, moins 1, 1, 0. Et troisième colonne, moins 1, 0, 1. Qui a terminé? Madame, Oui? 1 sur 3 les cas déterminants, on a 1 sur Oui, déterminant. d'accord. Ou l'autre 1, 0, moins 1. لحظة واحدة به. Donc, vous تعطيني en ligne ou en colonne? Ligne La première ligne, c'est quoi? 1, 0, moins 1. Ah, tu as une erreur. Refais ton calcul. Madame, Oui. comme le transposé نتاع الكوماتريس لقيتو 1 1 moins 1 En ligne ou en colonne? en ligne. 1. Première ligne, 1 c'est quoi? 1 moins 1. Tu as une erreur encore. Faites attention Madame. au calcul. Alors, c'est une partie calculatoire. Le calcul est noté sur beaucoup de points. Hein. Alors, oui, mademoiselle? نعطيك P moins 1, voilà, t'es moins 1 directement. 1 sur 3 fois 1, 1, 2, moins 1, 2, moins 1. 1, 2 en ligne ou en colonne? En ligne. Faux. 1, 1, 2. Non, c'est faux. Refais Madame. Oui. Madame. 1 sur 3. Oui. En ligne. 1 moins 1, 1.
باقي فما غلط. Madame, Oui. Madame, Un sur trois. Par colonne. Par colonne. 1 moins 1 moins 1. باقي عندك غلط. تبتوا لي في الكالكول. شو راهو le P-1 dit غلط. Si le P-1 est faux, d'abord vous allez être noté minimum la moitié de la note s'en va avec le calcul faux. Ensuite, cette question elle sera fausse aussi. Faites attention, partie calculatoire, vous faites attention au calcul. Madame Colena. Oui. Première ligne. Entière. Première ligne 1, 1, 1. Oui. Deuxième moins 1, 2, moins 1. Oui. Troisième moins 1, 2. Très bien. Calcul correct. C'est quel nom? Zina Jalebi. Zina Jalebi. Très bien Zina. راني قيدت لك ووقت اللي راجع لكم لي ديس ذكرني قولي راهو عندي ان دومي بوان بلوس انا هاني قيدته وزيد انت ذكرني اوكي باهي on va corriger. Donc d'abord, il a demandé de former la matrice de passage de B à B'. Donc on a les vecteurs U, V, W, on les écrit en colonne parce que la matrice initiale, la base initiale, c'est la base canonique. Donc juste ces vecteurs, on l'écrit en colonne. Franchement, c'est la matrice de passage de B à B'. Il faut exprimer les vecteurs de la nouvelle base, c'est-à-dire le vecteur de B', dans la base canonique, dans la base B, dans l'ancienne base. Et ça, ce sont les coordonnées de U dans la base canonique 1, 1, 1. Je l'écris en colonne, moins 1, 1, 0. Ensuite, moins 1, 0, 1. Je calcule le déterminant de P. J'ai le droit d'utiliser n'importe quelle méthode. Mais moi, je préfère toujours travailler avec les combinaisons pour, je fais des opérations sur les lignes ou les colonnes pour alléger le calcul. Hein. Alors, je fais ligne 2, surtout lorsqu'on a 1, 1, 1, quelle est la combinaison qu'on peut faire qui va faire apparaître ce 0 et ce 0? Quelle combinaison j'ai fait de là, là? L2 moins L1, L3 moins L1. Voilà. Très bien, L2 moins L1 et L3 moins L3. Toujours lorsqu'on a des 1 consécutifs ou comme ça, donc je fais L2 moins L1 et L3, je la remplace par L3 moins L1. Alors, je laisse la ligne 1 telle qu'elle est. L2, je la remplace par L2 moins L1. 1 moins 1, c'est 0. 2 moins moins 1, c'est-à-dire 1 moins moins 1, c'est-à-dire 2. Et 0 moins moins 1, ça fait 1. Okay. L3, je la remplace par L3 moins L1. 1 moins 1, 0. 0 moins moins 1, c'est-à-dire 0 plus 1, ça fait 1. 1 moins moins 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc, je développe par rapport à la colonne qui contient le maximum de 0. D'accord? Donc, je développe par rapport à cette colonne. Je la fixe. Je mets son signe, plus, moins, plus. Alors, je fais passer ligne par ligne. Je fais passer cette ligne. Donc, il reste, donc je cache cette colonne et cette ligne. Il reste 2 fois 2, 4. Moins 1, ça fait 3. Et lorsque je fais passer cette ligne, donc dans l'intersection, il y a 0. Le résultat il va être 0. Ici, le résultat, ça va être 0. Donc, il y a un seul coefficient, c'est 3. Donc, j'écris la formule. P-1 égale 1 sur déterminant de P transposé de comatrice de P. Je calcule les coefficients de la comatrice. Bon, normalement, P, hein, P11, P12, mais ce n'est pas grave. Hein. Donc, je me suis trompée ici, tellement on travaille avec H, donc j'ai oublié d'écrire P11, P12, P, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, le calcul est correct. Alors, P11 égale à quoi? Je cache la première, je commence toujours avec un signe plus. Je casse la première ligne et la première colonne. Alors, j'obtiens
1, 0, 0, 1. Donc 1 fois 1 égale 1. 1, 1, 2. Je cache la première ligne et la deuxième colonne. Bien sûr, je mets un signe moins. Première ligne, deuxième colonne. J'efface. Il reste 1, 0, 1, 1. Donc 1 fois 1, moins 1 fois 0, ça fait moins 1. 1, 1, 3. Alors j'efface la première ligne et la troisième colonne. Il reste 1, 1, 1, 0. 1 fois 0, moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Il manque le moins 1 ici. D'accord? Alors, je passe à la deuxième ligne de la commatrice, A de 1. Bien sûr, j'ai commencé ici à 1 avec un signe plus, donc automatiquement, le A de 1 avec un signe moins. Et le dernier avec un signe plus, donc le suivant, ça sera avec un signe moins. Donc, je mets le signe moins. Alors, j'efface la deuxième ligne et la première colonne. J'obtiens moins 1, 0, 1. D'accord? Alors, je fais moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Et avec le signe moins, c'est 1. Alors, A de 2, j'efface la deuxième ligne et la deuxième colonne. Il reste 1, moins 1, 1, 1. Donc, 1 fois 1, c'est 1, moins. Il y a le signe moins de l'opération, il y a un signe moins ici. Donc, plus 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, ça, avec un signe plus, le A de 3, ce sera avec un signe moins. Et j'efface la deuxième ligne et la troisième colonne de la matrice P. Je fais attention, je n'utilise pas la matrice où je fais les transformations avant de faire les combinaisons que je viens de faire ici. D'accord? La matrice initiale. Donc, le A de 3, je commence avec un signe moins. J'efface la deuxième ligne et la troisième colonne. Donc, il reste 1, moins 1, 1, 0 avec un signe moins, ça fait, donc j'ai dit 1 fois 0, moins 1, moins 1 fois 0, 0, moins, il y a un signe moins de l'opération, donc ça fait plus 1, et avec un signe moins, moins 1. Je passe à la troisième ligne de la commatrice, A3, 1. Donc, j'efface, donc il y a un signe moins ici, un signe plus. Donc, A3, 1, j'efface la troisième ligne et la première colonne. Donc, ça va être moins 1, 1, 0. OK? Donc, je mets le résultat, moins 1, ça fait 1. Donc, avec un signe moins ici, plus, donc automatiquement ici, moins. Donc, A3, 2, j'efface la troisième ligne et la deuxième colonne. Il reste 1, 1, 0. Et je calcule le déterminant. A3, 3, avec un signe plus, j'efface la troisième ligne et la troisième colonne. Il reste 1, 1, 1, 1. Donc, 1 fois 1, moins 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Je mets les commatrices, je dois les écrire en ordre. Donc, ça, c'est la première ligne. 1, moins 1, moins 1. La deuxième ligne, 1, 2, moins 1. J'essaie de l'écrire dans la même ligne. Alors, A3, 1, 1, moins 1 et 2. Donc, le P moins 1 égale 1 sur déterminant de P. Donc, 1 sur 3, OK, fois transposé de comatrice de P. Alors, la comatrice de P, donc les lignes deviennent des colonnes. Première ligne devient première colonne. Deuxième ligne devient deuxième colonne. Et troisième ligne devient troisième colonne. Qui n'a pas compris? Il y a une question avant de passer. C'est l'occasion de tout réviser. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à nous poser la question. C'est bon? Je passe? Ça va? يا مدام Oui? في الدياس تفرض علينا معناها الميثود هذه ولا الميثود نتاع السيستم أي ساعات نفرض. D'accord. Qui تبدأ deux surtout كان يبدأ فما زوز P moins 1 مش باش يجيو زوز فرد méthode. S'il y a deux par exemple calculer P moins 1, je peux imposer une méthode et vous laisser l'autre à votre choix. Okay?
Ok. Alors, oui. مادام لي الديتيرمينون دو بي علاش تبدل معناتها الداخل لي كوفيسيون عملنا دي موديفيكاسيون. Oui, bien sûr. انت تنجم راهو تحسبوا direct. Vous pouvez calculer avec la règle n'importe quelle règle. Hein. Alors, mais je préfère toujours faire apparaître 2 zéros dans une même colonne ou 2 zéros dans une même ligne. Je fais les opérations sur les lignes. J'ai le droit de remplacer la ligne 2 par L2 moins L1. Regarde, lorsque je laisse L1 telle qu'elle est. L2, je la remplace par L2 moins L1. J'ai le droit. Alors, 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. 0 moins 1, ça fait 1. Et je remplace la ligne L3 par L3 moins L1. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 1, ça fait 1. 1 moins 2, c'est-à-dire 2. 1 moins 1, ça fait 1 plus 1, 2. D'accord? Une fois que j'obtiens 2 zéros dans une même colonne, le calcul devient plus facile. Regarde, lorsqu'on a 1 au-dessous de l'un, 3 1 l'un au-dessous de l'autre, la combinaison est facile. Pour faire apparaître un 0 ici, je fais L2 moins L1, je l'écris dans L2, et dans L3, j'écris L3 moins L1. C'est ce que j'ai fait ici. Maintenant, le déterminant est facile. Comment je fais? Je fixe la colonne qui contient le maximum de zéros. Aussi, il y a une ligne qui contient 2 zéros, je la fixe aussi. Donc, je fixe cette colonne et je fais passer ligne par ligne. Lorsque je fais passer cette ligne, donc il y a le 1 dans l'intersection. Donc, j'écris 1 fois, avec un signe plus, bien sûr. Donc, 1 fois le déterminant qui reste. Donc, 1 fois 2, 1, 1, 2, 2 fois 2, 4, moins 1, ça fait 3. Et je fais passer les autres lignes, ils vont donner 0. 0 fois le déterminant qui reste, moins ici 0 fois le déterminant de reste, plus 0 fois le déterminant qui reste. J'ai allégé le calcul par ces combinaisons. Ça va? Ça va madame. ليه باش نسألك حاجة أخرى madame. Oui. معناها في الديتيرمينون كي يبدا عندنا الزيرو مثلا كيف وصفنا دوزيام ليني والبروميير كولون أو جاتنا زيرو فوا موان 1 2 من غير ما نحسبوها خاطر هو ديجا زيرو. زيرو صحيح. انت ايش تعمل؟ انت تفيكس لا كولون دي اللي فيها ب 2 زيرو، جو لا فيكس وتعمل لها السيني نتاعها رد بالك. دونك تبدا ديما بسيني بلوس، مره بلوس مره موان على حسب انت الكولون اللي انت فيها، داكور؟ تبدا انت ديما بلوس، ديما تبدا بلوس ومن بعد مره بلوس مره موان، هنا موان هنا بلوس، داكور؟ هنا موان، دونك اذا جيت ببلوس هنا بموان هنا ببلوس. دونك هذه فيكسي وتبدا تعدي عليها بالليني كي تعدي هذه. دونك le coefficient اللي في l'intersection 1 avec un signe plus 1 fois déterminant qui reste. d'accord اللي هو هذا. ومن بعد تمشي دونك انت فيكسيت الكولون، تمشي للليني الثانيه كي تعديها هنا في الانترسكسيون باش تلقى زيرو، دونك ما تكتب حتى شيء. من بعد نورمالمون انت تعدي الليني الثالثه باش تلقى في الانترسكسيون مع الكولون هذه زاد زيرو، زيرو فوا كيلكو بلوس باش يعطيك زيرو، دونك ما تحسبوش. فهمتني؟ اي مدام سي بون. اما قصدي معناه اما في الA2 مثلا A2 مثلا فما زيرو اما نحسبوها خاطر مش كيما الاخرى ما زيرو ما انيوليهاش. في الA32 وين؟ هي اي مو عندنا زيرو. A32 معناه لازمك تحسب déterminant qui reste en effaçant la première ligne et la deuxième, le troisième ligne et le deuxième colonne. Troisième ligne, الصحة و deuxième colonne. الصح. ما تعملش l'élément de زيرو ما تحسبش، هذاك سؤالي. اي ما تعملش اللي اي داكور. اللي في l'intersection ما تحسبوش، تقول j'écris le déterminant qui reste en effaçant ça et ça. D'accord? Donc tu écris un déterminant. هنا يتسمى développement suivant une ligne on a développé suivant la colonne. هذاك علاش نحسبوا اللي في l'intersection تبدا تفيكسي une colonne وتعدي عليها les lignes. وقتها تعمل شو اسمها lorsqu'on fixe une colonne et on fait passer les lignes. Donc, à ce moment, je dois compter l'élément de l'intersection, d'accord? Sinon, j'efface carrément la troisième ligne et la deuxième colonne et je calcule le déterminant qui reste, d'accord? C'est bon? Ouais. Ensuite, la question suivante.
calculer la matrice M' de F dans la nouvelle base B'. Alors, il a changé de base B', une nouvelle base. On a la matrice M dans la base canonique, c'est celle-là, cette matrice. Il a changé de base B', on a montré qu'elle est base, on a formé la matrice de passage. Ensuite, il nous demande la matrice de F dans la nouvelle base. À ce moment, il y a un théorème, le théorème de changement de base. Il faut passer on a passé de l'ancienne base à une nouvelle base. Donc, la matrice M' dans la nouvelle base égale P-1 fois la matrice dans l'ancienne base, dans la base canonique qui est notée M, fois P. Il ne faut pas changer l'ordre. Si vous écrivez P, et ça c'est une faute classique des étudiants, ils écrivent PM, P-1. C'est faux. Parce que le produit matriciel, on ne peut pas changer l'ordre. La formule, elle est comme ça. On ne peut pas mettre MP ou PM à la place de... D'accord? Donc, il faut exactement cet ordre-là. Okay? Donc, M' égale P-1 fois M fois P. Donc, je remplace le P-1, le M et le P. Le calcul est laissé à vous. Alors, comment on fait le produit de trois matrices? Je fais le produit de ces deux matrices. Le résultat, je le multiplie par la troisième matrice. Et je laisse le 1/3 en facteur. OK? On va passer maintenant à l'exercice 2. On considère la matrice M, AM égale M, M au carré, M au cube, 1, 2, 4, 1, 1, 1. Calculer le déterminant de AM. Même chose, essayez de faire le calcul seul, mais je veux le déterminer. Lorsque vous avez un paramètre, toujours, vous ne lancez pas sur le calcul directement du déterminant. Non, ça va être un polynôme de 3e degré. Ensuite, on aura besoin de le factoriser. Ça sera difficile. Dès le départ, vous donnez les déterminants de AM sous la forme factorisée. Alors maintenant, il faut calculer le déterminant sous forme factorisée. Je veux 3 facteurs. Un produit de 3 facteurs. Par exemple, M-3 fois M-4 fois M-5. Un produit de 3 facteurs. D'accord? Donc, vous essayez de mettre quelque chose en facteur, ensuite faire des combinaisons de façon à obtenir, faites les opérations sur les lignes par exemple, de façon à obtenir à la fin le déterminant sous forme de factorisé. Alors, je vous laisse quelques minutes, ensuite on corrige. كيف اللي كامل الأولاني يقول لي تو نكتب له اسمه ونزيدو عندهم. مادام شو Le déterminant de AN. Mais tu me donnes le déterminant factorisé. Il faut 3 facteurs. Un produit de 3 facteurs.
مدام Oui. مدام يجينا بولينوم دو تروازيام ديجري أما فيه نجمو نعملو له Factorisation. فاكتوريزاسيون خاطر فما A بلس B بلس C يقال 0 نجمو معناها نكتبو A موان 2 فوا A موان 1 هاي تنجم أما أنا حكيتك تعمل قداش في الآخر جاك؟ A موان 2 فوا A موان 1 فوا A M بلس B مازلت ما طلعتوش الآخر. داكور تعمل ميساج كامل بالميثودولوجي. نستنوكم مرحبا كلكم تعملوها. مدام ما خرجتليش باللي فاكتور خرج لي بولينوم دو تروازيام دوغري. هذه ما حبيتوش معناها خاطر في الاكزامان ومن بعد شفتوها. دونك انت حاول من الاول تخرج الفاكتور وحاول اعمل دي كومبينيزون. نحبكم تعملوا حاول ظهر زيروات ولا حط حاجه اون فاكتور بدل. اي انا ظهرت زيروات وما تخرجوا لي 3 حاجات هما معناتها كهو كثير. خرج في الاخر خرج موان ام بويسونس 3 بلس توا ام كاري موان 2 ام. هذا اللي ما نحبوش. نو تعمل ميثود دو فاسون يخرج لك فاكتوريزي. خاطر هذه راهو تري امبورطون خاطر في الشابيتر الجايه زاد يلزم تعرف فو كالكولي لي ديتيرمينون بالفاسون اللي باش نعملوها توا معناها باللي كومبينيزون خاطر باش تستعملنا في الشابيتر الجاي. يلزم خاطر كي تلقى البولينوم دو تروازيام دوغري باش توحل ديما. باهي فما شكون يحب يسالني اخر شكون؟ وي مدام جينا في الآخر موان ام فاكتور دو ام موان 2 فوا ام موان 1. نورمالمون صحيح. اما الموا هي اللي استنى نشوف. مدام صحيحة مدام صحيحة. 3 فوا ام كاري فوا 1 موان ام. موان زام فوا موان زام فوا ام موان 2 فوا ام موان 1. Très bien, صحيح. Quel nom? Mohamed Amin Drid. Très bien. On va corriger. Voilà. Donc, la première chose que je remarque, c'est je peux mettre M en facteur de cette colonne. D'accord? Lorsqu'on a M en facteur d'une colonne, donc je peux la faire sortir. OK? M fois, qu'est-ce qu'il reste? 1, M et M au carré. Lorsque je mets M à l'extérieur, il reste M au carré. Je mets la deuxième colonne et la troisième colonne. Ensuite, je fais L2, je la remplace par L2 moins L1. D'accord? Pourquoi j'ai fait cette combinaison? Pour que je remarque 1, 1, 1, j'ai dit toujours lorsque on a 1, 1, 1, 3 fois, ou 4 fois, ou l'essentiel des 1 consécutifs. La combinaison est claire.
On fait L2, je la remplace par L2 moins L1. L3, je la remplace par L3 moins L1. OK? Donc, voilà. Déterminant de 1 égale M fois, je laisse L1 telle qu'elle est. Alors, L2 moins L1, M moins 1, 2 moins 1, ça fait 1. 1 moins 1, c'est 0. L3 moins L1, M au carré moins 1, 4 moins 1, ça fait 3. 1 moins 1, 0. J'ai fait cette combinaison pour obtenir 2 zéros dans une même colonne. Et j'ai réussi à l'avoir. Alors, je fixe la colonne qui contient le maximum de 0. D'accord? Je fais son signe. Je commence toujours par plus, ensuite une fois plus ou une fois moins. Plus, moins et plus. D'accord? Normalement ici plus, normalement ici moins et plus. Je fixe la colonne, je fais son signe. Plus, moins, plus. Ensuite, je fais passer ligne par ligne. Je suis en train de passer les lignes, donc je dois prendre l'élément de l'intersection. D'accord? Alors, je fais passer cette ligne, donc 1 avec un signe plus, donc 1 fois le déterminant qui reste, c'est-à-dire M-1, 1, M au carré moins 1, 3. OK? Voilà. Alors, maintenant, je remarque que je peux mettre le M-1 en facteur. Le M au carré moins 1, je l'écris M-1 fois M plus 1. OK? Alors, je peux mettre M-1 en facteur de cette colonne. Donc, M-1, je le fais sortir, fois, qu'est-ce qu'il reste ici? 1, et il reste ici M plus 1. Et 1, 3. Alors, 1 fois 3, moins M moins 1, moins M, moins en facteur M plus 1, c'est-à-dire moins M moins 1. D'accord? Donc, M fois M moins 1 fois 3 moins M plus 1, c'est-à-dire moins M moins 1. Ça fait 2 moins M, donc 2 moins M, M fois M moins 1 fois 2 moins 1. Ou bien M moins 2 fois moins, le signe moins, on le fait sortir comme le résultat qu'a trouvé votre camarade. Qui n'a pas compris jusque-là? Okay. On passe alors. Oui. علاش نعملوا فيها كي اون فاكتور علاش ما خليناش التروازيام ديغري خاطر من بعد تشوف باش نستحقوا لها في لي كيستيون كل ما يبدا عندك exercice à chaque fois qu'on a un exercice avec un paramètre on a besoin de le je compte le déterminant il sera compté juste dans cette question même tu le donnes en 3e degré ce sera juste mais ton problème sera dans les questions suivantes comment trouver ses racines. D'accord? C'est pas facile de trouver les racines dans ce cas. Parce que la question suivante. مادام النجم نحن كنا نعملوه يعني ديترمينون عادي ومن بعد نلقاو ان بولينوم et on pose ce polynôme égal à 0 ونعملو une résolution تاع l'équation. تنجم نختاروا polynôme de 3e degré وساعات يصعب باش تلقى les racines c'est parfois difficile de trouver les racines d'un polynôme de 3e degré. مادام تنجم تخرج ام اون فاكتور هي ما هذه باش تحط حاجات ام اون فاكتور وتنام بعد الاخر يولي ساهل polynôme de 2e degré يولي ساهل la factorisation نتاعو. Mais parfois on a مثلا m-4 fois m-2 fois ça sera difficile. D'accord? Donc essayez toujours de le donner factorisé. Alors, la question suivante, déterminer les valeurs de M pour que le système, je reviens à l'exercice. Soit le système SM, mx plus y plus z égale 1, m au carré x plus 2y plus z égale moins 2, m au cube x plus 4y plus z égale 4. Déterminer les valeurs de m pour que le système soit de Cramer. Alors, on a vu dans le cours, quand est-ce qu'un système est de Cramer, qui me rappelle? Lorsque le nombre d'équations égale un nombre d'inconnus ou déterminant de la matrice est différent de 0. Très bien. Alors,
on fait associer à ce système une matrice. Ce sera quoi la matrice associée à ce système en ligne? M11. Très bien. M Ce n'est pas la carré matrice 2A. élargie. On associe la matrice élargie, M1. تزيدها 1. La mouche élargie, d'accord? Pour le système, pour voir si c'est de Cramer ou non, la matrice normale du système. هي ناس الفوقانية مدام. و M Ah, au ça cube fait 4. M au carré, voilà. M11, M11, ensuite, deuxième ligne, M au carré 2, 1. Troisième ligne, M au cube 4, 1. C'est la même matrice, d'accord? Donc, alors, quand est-ce que le système est de Cramer? Lorsque le déterminant de la matrice est Soit différent de 0. soit différent de 0. Très bien. Donc, on va ensuite résoudre le système pour les valeurs déterminées dans la première question. Alors, le système SM est de Cramer si seulement si déterminant de AM est différent de 0. OK? Alors, le déterminant de AM, voilà. Quand est-ce qu'il est différent de 0? Lorsque M différent de 0, M différent de 1 et M différent de 2. C'est-à-dire M n'appartient pas à 0, 1, 2. OK? Alors, on va résoudre le système lorsque, pour les valeurs déterminées dans cette question, c'est-à-dire M n'appartient pas à 0, 1, 2, c'est-à-dire pour lesquels le système est de Cramer. Alors, si M n'appartient pas à 0, 1, 2, alors on a les formules de Cramer. Le x égale delta x sur déterminant de AM, le y égale delta y sur déterminant de AM, et le z égale delta z sur déterminant de AM. Comment on trouve delta x? Alors, le delta x, on fait exactement la matrice associée au système. Là, déterminant de AM. Mais, je suis en train de chercher la première variable qui est x. J'efface la première colonne, la première variable, donc j'efface la première colonne et je la remplace par le second membre du système, qui est 1 moins 2, 4. Regardez, je reviens au système. Je n'ai pas ici le système. Voilà. Donc, je dois revenir au système. Voilà. Donc, pour déterminer le x, j'écris delta x sur déterminant de AM. Alors, le delta x, dans la première colonne, c'est à peu près le déterminant de AM, matrice associée au système. Mais j'efface cette première colonne, je la remplace par le second membre du système. Donc, je vais remplacer cette colonne par 1 moins 2, 4. D'accord? Et je calcule le déterminant. D'accord? Et pour la deuxième variable qui est y, comment je trouve y? Y égale delta y sur déterminant de AM. Alors, comment je trouve le delta y? C'est la deuxième variable. Donc, je laisse la première colonne telle qu'elle est. Je fais le changement au niveau de la deuxième colonne. Donc, je remplace la deuxième colonne par 1 moins 2, 4. D'accord? Et pour calculer z, par la formule de Cramer, égale delta z sur déterminant de AM. Comment je trouve delta z? Donc, c'est le déterminant de AM, mais je suis en train de chercher la troisième variable. Donc, j'efface la troisième colonne et je la remplace par 1 moins 2, 4, qui représente le second membre du système. OK? Donc, ça, concernant les formules de Cramer. Voilà. Alors, je calcule le delta x. Voilà. Alors, j'ai, voilà, regardez le déterminant de AM. J'efface cette colonne et je la remplace par le second membre qui est 1 moins 2,
4. Et je laisse les autres colonnes tels qu'ils sont. 1, 2, 4, 1, 1. Et je calcule le déterminant. Puisque j'ai 1 au-dessus de l'autre, je fais la combinaison d'habitude. L2, je la remplace par L2 moins L1. L3, je la remplace par L3 moins L1. Voilà. Moins 2 moins 1, c'est moins 3. 2 moins 1, ça fait 1. 1 moins 1, c'est 0. Maintenant, je remplace L3 par L3 moins L1. Donc, 4 moins 1, ça fait 3. 4 moins 1, ça fait 3. 1 moins 1, ça fait 0. Voilà, j'ai obtenu 2 zéros dans une même colonne. Alors, je fixe cette colonne et je fais passer ligne par ligne. Et je n'oublie pas l'élément de l'intersection. Lorsque je fais passer, donc je fais son signe d'abord plus, moins, plus. Donc ici, avec un signe plus. Donc, je fais passer la première ligne. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Alors, 1 fois, moins 3, 1, 3, 3. D'accord? Alors, moins 3 fois 3, moins 9, moins 3, ça fait moins 12. Donc, le x égale le delta x que je viens de calculer sur les déterminants de AM, qui est m fois m moins 1 fois 2 moins m, ici, hein, 2 moins m. Okay? Alors, maintenant, je cherche la deuxième variable, delta y. Alors, je reviens sur déterminant de AM. Je laisse la première colonne telle qu'elle est. Je remplace la deuxième colonne par le second membre qui est 1 moins 2, 4. Et je laisse la troisième colonne telle qu'elle est. D'accord? Le delta y, alors, j'ai laissé la première colonne telle qu'elle est. Je remplace la deuxième variable par la deuxième colonne par le second membre qui est 1 moins 2, 4. Et je laisse la troisième colonne telle qu'elle est. Mais faites attention, je dois revenir sur le déterminant de AM avant de faire les transformations, dès le début. Alors, je peux mettre le m en facteur, m fois 1, m et m au carré. Alors, je fais L2 moins L1 et L3 moins L1 pour obtenir 0 ici et 0 ici. Alors, L2 moins L1, ça va donner m moins 1, moins 2 moins 1, moins 3. 1 moins 1, c'est 0. Et L3 moins L1, m au carré moins 1, 4 moins 1, 3. 1 moins 1, c'est 0. Alors, je développe par rapport à la troisième colonne. Je fais son signe, plus, moins, plus. D'accord? Je développe. Alors, je fais passer ligne par ligne. Alors, 1 fois déterminant qui reste, c'est-à-dire m moins 1, moins 3, m au carré moins 1 et 3. D'accord? Et les autres, lorsque je fais passer les autres lignes, ça va donner 0. Donc, je n'écris pas. Alors, je peux mettre le m moins 1 en facteur, parce que je remarque que m au carré moins 1, je peux l'écrire m moins 1 fois m plus 1. Donc, m fois m moins 1, je fais sortir le m moins 1 en facteur. Il reste ici m plus 1. D'accord? Donc, ce déterminant, 1 fois 3, moins, il y a un signe moins de l'opération, il y a un signe moins. Donc, ça fait plus 3 fois m plus 1, c'est-à-dire 3m plus 3. D'accord? Alors, ça fait m fois m moins 1 fois 6 plus 3m. Alors, le y égale, donc delta y qui est égal à m fois m moins 1 fois 6 plus 3m sur le déterminant de AM qui est m fois m moins 1 fois 2 moins m. Il y a simplification par m moins 1. Il reste 6 plus 3m sur 2 moins m. Je mets le 3 en facteur. Ça fait 3 fois m plus 2. OK? Le delta z maintenant, je suis en train de chercher là la troisième variable. Donc, je laisse la première colonne dans déterminant de AM telle qu'elle est, la deuxième colonne telle qu'elle est, et la troisième colonne, je la remplace par le second membre du système, c'est-à-dire 1 moins 2, 4. Je peux mettre le m en facteur ici, 1, m au carré, et les autres colonnes, je les laisse telles qu'elles sont. Alors, maintenant, je peux faire la colonne C2, je la remplace par C2 moins C1, et la colonne C3, je la remplace par C3 moins. Non, je travaille ici.
Je m'excuse, j'ai perdu la concentration. Alors, pour faire apparaître un 0 ici, je remplace C2 par C2 moins C1 et C3, je la remplace par C3 moins C1 pour obtenir un 0 ici, un 0 ici. Alors, delta Z égale M. Alors, je laisse la colonne 1 telle qu'elle est. Je remplace C2 par C2 moins C1. 1 moins 1, 0. 2 moins M. 4 moins M au carré. C3 moins C1. 1 moins 1, 0. Moins 2 moins M. Et 4 moins M au carré. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je peux mettre... Donc, je vais développer suivant la première ligne. D'accord? Première ligne. Et je fais son signe. Plus, moins, plus. Et je fais passer colonne par colonne. Lorsque je fais passer cette colonne, donc ça fait 1 dans l'intersection fois déterminant qui reste, donc c'est-à-dire fois ce déterminant. Et lorsque je fais passer les autres colonnes, l'élément de l'intersection 0, donc le résultat, ça va donner 0. Donc, je peux mettre, donc il reste le déterminant, donc 1 fois 2 moins m moins 2 moins m. 4 moins m au carré, je l'écris 2 moins m fois 2 plus m. Et ici, je laisse 4 moins m au carré tel qu'il est. D'accord? Juste la transformation que j'ai fait. J'écris 4 moins m au carré, 2 moins m fois 2 plus m. Il y a le 2 moins m en facteur. Je le factorise. J'essaie de factoriser au maximum. Donc, 2 moins m fois 1, 2 plus m. Moins 2, moins, je le mets en facteur, moins 2 plus m. Et 4 moins m, je l'écris de la forme a au carré moins b au carré. C'est a moins b fois a plus b. C'est 2 moins m fois 2 plus m. D'accord? C'est la même chose aussi. Hein? A au carré moins b au carré. C'est a moins b fois a plus b. 2 au carré moins m au carré. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je remarque aussi que je peux mettre le 2 plus m en facteur. Je le mets en facteur. Déjà, j'ai 2 moins m fois 2 plus m. Alors, je laisse la première colonne telle qu'elle est. J'ai mis le 2 plus m en facteur. Il reste 1 et moins 1 plutôt et 2 moins m. Je fais le calcul. Donc, m fois 2 plus m fois 2 moins m fois 2 moins m, moins de l'opération, il y a un signe moins, donc plus 2 plus m. D'accord? Ça fait 4 et le m s'en va. Donc, ça, c'est 4 fois m fois 2 plus m fois 2 moins m, ça fait de la forme a plus b fois a moins b, a au carré, c'est-à-dire 2 au carré, moins b au carré, c'est-à-dire 2 au carré, 4 moins m au carré. Il y a une question. Ça va? Donc, le z égale le delta z qui est égal 4m fois 4 fois 2 moins m fois 2 plus m. Je l'écris encore une autre fois factorisé. Donc, 4m fois 2 moins m fois 2 plus m. Sur le delta, sur les déterminants de AM qui est égal à m fois m moins 1 fois 2 moins m. Il y a simplification par m, par 2 moins m. Il reste 4 fois m plus 2 sur m moins 1. Ensuite, la question suivante. Résoudre le système. Résoudre le système pour m égale 1. Alors, je reviens sur le système. Je remplace m par 1. D'accord? Dans le système, il y a ici m au carré, je ne sais pas. Donc, je remplace m par 1 dans le système. Je trouve x plus y plus z égale 1, x plus 2y plus z égale moins 2 et x plus 4y plus z égale 4. D'accord? Je vais résoudre le système. Je remplace m par 1 dans le système. Alors, j'utilise la méthode de pivot de Gauss. Alors, la méthode de pivot de Gauss, je dois faire la matrice élargie associée au système. Alors, j'écris les coefficients ici. 1, 1, 1. Et j'écris le second membre. OK?
Alors, dans la deuxième ligne, j'écris aussi les coefficients 1, 2, 1 et moins 2. Dans la troisième ligne, j'écris 1, 4, 1, 4. Voilà. Alors, ensuite, vous vous rappelez de la méthode de pivot de Gauss? Je dois faire apparaître un 0 ici et un 0 ici. En utilisant quoi? En utilisant la première ligne. Bien, en utilisant la première ligne. Je suis dans la première étape, c'est faire apparaître un 0 ici et un 0 ici. D'accord? En utilisant L1. Alors, L2, je la remplace par L2 moins L1. L3, je la remplace par L3 moins L1. Alors, ça va 1 moins 1, 0, 2 moins 1, 1, 1 moins 1, 0, moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Et ici, L3, je la remplace par L3 moins L1, 1 moins 1, 0, 4 moins 1, 3, 1 moins 1, 0, et 4 moins 1, ça fait 3. La deuxième étape, c'est de faire apparaître un 0 ici. Le but, c'est d'obtenir, à chaque fois qu'on avance d'une ligne, le nombre de zéros doit augmenter. Ici, on a un 0. Dans la ligne suivante, on doit avoir 2 zéros. D'accord? Une 0 dans cette position et une deuxième 0 à 0 à côté. En utilisant, je suis dans la deuxième étape, j'essaie d'annuler le 3, mais en utilisant la ligne 2. Donc, je remplace la ligne 3 par L3 moins 3 fois L2. Donc, je laisse L1, L2, et je le remplace L3 par L3 moins 3 fois L2, ça fait 0. 3 moins 3, ça fait 0. 0 moins 3 fois 0, ça fait 0. 3 plus 9, hein, moins 3 fois moins 3 plus 9, ça fait 12. Alors, une fois que j'ai obtenu la forme que je veux, à chaque fois que j'avance, le nombre de zéros augmente 0, il y a ici 2 zéros. C'est bon, on a 3 zéros, ce n'est pas un problème. L'essentiel, un nombre supérieur ou égal à 2 zéros. OK? Donc, ensuite, je reviens, c'est bon, la bonne forme. Donc, je reviens sur le système. J'écris les coefficients, mais du bas vers, normalement, je l'écris du bas vers le haut. Hein. Mais ce n'est pas grave ici parce que ça va être impossible. Alors, j'écris le système. X plus Y plus Z égale 1. X, 0 fois X, donc plus 1 fois Y plus 0 fois Z est égal à moins 3. Y est égal à moins 3. Et là, 0 fois X plus 0 fois Y plus 0 fois Z égale 12. C'est-à-dire 0 égale 12. Donc, c'est impossible. Normalement, je l'écris du bas vers le haut. Donc, 0 égale 12. Ensuite, Y est égal à moins 3. Ensuite, X plus Y plus Z égale 1. Mais là, il n'y a pas un problème puisque ça sera impossible. D'accord? Donc, il n'y a pas de solution dans le cas où M égale 1. Ensuite, la question, résoudre le système pour M est égal à 2. Alors, le système est, je remplace M par 2 dans le système. 2x plus y plus z égale 1, 4x plus 2y plus z égale moins 2, 8x plus 4y plus z égale 4. La même méthode. La matrice élargie est associée au système. J'écris les coefficients. 2, 1, 1, 1. 4, 2, 1, moins 2. Et 8, 4, 1, 4, la dernière ligne. Alors, mon but, toujours avec la méthode de Gauss, je fais apparaître un 0 ici, un 0 ici, en utilisant la ligne 1. Donc, je vais remplacer L2 par L2 moins 2 fois L1 pour obtenir un 0. Et je remplace L3 par L3 moins 4 fois L1 pour obtenir un 0 ici. Donc, voilà. Alors, est-ce que c'est la bonne forme? Ce n'est pas la bonne forme, mais ça, normalement 0 ici. Voilà, c'est bon, c'est la bonne forme. 0, 0 ici et 2 0 ici. Donc, c'est bon, je m'arrête. J'écris le système du bas vers le haut. Alors, moins 3z, x, y, z. Donc, moins 3z égale 0. D'accord? Et là, moins z égale moins 4. Ensuite, 2x plus y plus z égale 1. Donc, ça va donner z égale à 0 et z égale 4. Impossible. Donc, le système aussi
n'admet pas de solution dans le cas où m est égal à 2. C'est clair? Qui n'a pas compris quelque chose? Ben. Alors, juste je termine rapidement cet exercice, il n'est pas facile, il n'est pas difficile, mais j'ai voulu le faire parce que c'est une matrice 4 fois 4, donc on n'est pas habitué à calculer le déterminant d'une matrice 4 fois 4. Alors, les questions dans l'exercice, regardez l'énoncé. Ben, l'exercice, étudier suivant les valeurs du paramètre A appartenant à R, il n'y a pas OM, suivant les paramètres du A appartenant à R, l'inversibilité de la matrice suivante. OK? On vous donne une matrice, vous effacez ici OM. Quand est-ce qu'une matrice est inversible? Déterminant différent de 0. Très bien, parce que le déterminant est différent de 0. Donc, je vais calculer son déterminant rapidement. Voilà. A est inversible si seulement si le déterminant de A est différent de 0. Il faut essayer de faire apparaître un facteur commun pour ne pas faire beaucoup de calculs. Alors, je remarque que je remplace la colonne C1 par C1 plus C2 plus C3 plus C4. Je vais obtenir le A moins 2 en facteur. C'est pourquoi j'ai fait cette combinaison. D'accord? Alors, C1, je la remplace par C1 plus C2 plus C3 plus C4. Ça fait A moins 1 moins 1, A moins 2. Alors, dans la deuxième ligne, donc C1, je la remplace par C1 plus C2 plus C3 plus C4. Ça fait A moins 2. Alors, ensuite, j'obtiens moins 1 plus A plus moins 1, c'est-à-dire A moins 2. Ensuite, j'obtiens 0 plus moins 1 plus A plus moins 1, c'est-à-dire A moins 2. Et à la fin, j'obtiens moins 1 plus 0 plus moins 1 plus A, ça fait A moins 2. Voilà. Donc, je mets le A moins 2 en facteur. Alors, maintenant, qu'est-ce que je veux obtenir? Je veux obtenir un 0. J'ai déjà un 0 dans cette ligne. Donc, ça serait mieux de faire apparaître un 0 ici et un 0 ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer la colonne C2 par C2 plus C1 et la colonne C3 par C4 par C4 plus C1 pour obtenir un 0 ici et un 0 ici. Alors, je le fais. Alors, c'est égal à 1 moins 2. Donc, je laisse la colonne 1 telle qu'elle est. Je remplace la colonne C2 par C2 plus C1. Alors, ça va donner moins 1 plus 1, 0. A plus A, 1. Moins 1 plus 1, 1, 0. Et 0 plus 1, ça fait 1. Alors, je laisse la colonne C3 telle qu'elle est. Et je remplace la colonne C4 par C4 plus C1. Alors, ça donne moins 1 plus 1, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. Et A plus 1. OK? Alors, c'est bon, j'ai obtenu 3 0. Oui. مدام ما فهمتش كيفاش خرجت الA moins 2 فهم الكل. بتبدأ كيفاش هنا طلعناها نعوض الكولون C1 بركة هي باش نعوض. On va remplacer C1 par la somme des autres colonnes. C1, je la remplace par C1 plus C2 plus C3 plus C4. Alors, regarde. 1, A plus moins 1 plus 0 plus moins 1. Ça fait A moins 2. Et là, moins 1 plus A plus moins 1, ça fait A moins 2 plus 0, bien sûr. Et C1 plus C2 plus C3 plus C4, ça va donner 0 plus moins 1 plus A plus moins 1, ça fait A moins 2. Et là, moins 1 plus 0 plus moins 1 plus A, ça fait A moins 2. Et je laisse les autres colonnes telles qu'elles sont. Juste, j'ai remplacé
la colonne C1 par C1 plus C2 plus C3 plus C4. J'ai le droit, tant que je préserve le C1, j'ai le droit d'ajouter n'importe quoi avec les autres colonnes. D'accord? Ah oui, madame, c'est bon. Ben. Alors oui, on s'en a. Donc, une fois j'obtiens 3 zéros dans une même ligne, je peux développer suivant cette ligne. Je la fixe, je mets son signe, toujours plus, moins, et je fais passer ligne, colonne par colonne. Alors, lorsque je fais passer cette colonne, donc il y a le 1 dans l'intersection fois le déterminant qui reste. D'accord? Lorsque je fais passer cette colonne, ça va 0, et cette colonne 0, et cette colonne dans l'intersection, je vais trouver 0. Donc, ça va être, en développant suivant la première ligne, on a le déterminant de A, c'est A moins 2, fois, je développe par rapport à cette ligne, donc je vais cacher cette colonne, il reste 1 fois ce déterminant que j'écris. A plus 1, moins 1, 0, A, 0, A, 1, moins 1 et A plus 1. D'accord? Alors, regardez, il y a ici une ligne qui contient 2 zéros. Directement, je la fixe et développe par rapport à cette ligne, parce qu'elle va alléger le calcul. Alors, je mets son signe d'abord. Donc, il y a ici un signe plus, moins, donc ensuite plus, ensuite moins. D'accord? Et je fais passer, puisque j'ai fixé une ligne, je dois faire passer toutes les colonnes. Donc, ça va donner moins 0 fois, peu importe. Le résultat, ça va donner 0. Je fais passer cette colonne. Dans l'intersection, ça va A, avec un signe plus, donc A. A fois le déterminant qui reste, c'est-à-dire A plus 1, 1, 1, A plus 1. D'accord? Et cette colonne, elle va donner aussi dans l'intersection 0, donc je ne la prends pas, le résultat égale 0. Donc, lorsque j'ai fixé cette ligne, donc je fais passer cette colonne, le résultat A plus 1, 1, et 1, A plus 1. Donc, A moins 2 fois A plus 1 au carré, moins 1. D'accord? Je fais le calcul. A moins 2 fois A au carré plus 2A plus 1 moins 1, ça fait A au carré plus 2A. Je mets le A en facteur. Alors, A fois A plus 2. Donc, ça fait A au carré fois A moins 2 fois A plus 2. Donc, A est inversible si et seulement si le déterminant de A différent de 0, c'est-à-dire A différent de 0, A différent de 2 et A différent de moins 2 appartient à R moins 2 et moins 0, 2 et moins 2. Qui a une question? Madame, راك كيف تحط en facteur في الفازات معناها كل A moins 1 A moins 2 كيف بالضبط؟ تبدا en facteur d'une colonne موجود الريال في الكولون الكل تنجم تحطها en facteur de la colonne خرجها البر. دونك انت هذه تنجم تبدا A moins 2 fois 1 وهذه A moins 2 fois 1 وهذه A moins 2 fois 1 وهذه A moins 2 fois 1. معناها عندك ال A moins 2 تحط في en facteur الكولون كلها. دونك تخرجها البر. نعم. وكيفاش نعاود نرجعها لداخل انا بعد كيفاش معناها كيف باش اي انت كي هذه ترجعها تحب ترجعها مثلا عندك هكا راهو ماهيش ماتريس هذه كان جات ماتريس راهي lorsqu'on multiplie une matrice par un coefficient tous les réels sont multipliés par ce coefficient mais ça c'est un déterminant. Tu as le droit de multiplier ou bien cette colonne par A-2 ou bien la deuxième ou bien la troisième كيما تحب. انت كي تحب ترجعها هذه لداخل تعملها en facteur de n'importe quelle colonne. مثلا ترجعها لهنا في الكولون هذه تجيك donc A-2, 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 A-2 ولا تخلي الكولون هذه telle qu'elle est, on la laisse et tu mets en facteur donc ça fait moins A-2, A fois A-2, moins A-2 et 0. D'accord? De rien. Qui a une autre question? Ça va? Voilà. Révisez bien cette partie. Si vous avez n'importe quelle question, si comme ça les dates de DS, c'est pas encore fixé les DS. Hein? لا ما
Voilà. Vous pouvez même m'envoyer des questions sur les emails, je vous répondrai. D'accord? Je vais vous envoyer cette série avec l'enregistrement. Et si vous n'avez pas encore compris, je peux vous répondre par mail. OK? Voilà, révisez bien. Et voilà. Inch'Allah, Ramadankum mabrouk. Slema. رمضانك مبروك. Slema. Slema. تمام رمضانك مبروك. عايش. السلام عليكم رمضانك مبروك. سلامة. عايشكم. Merci. أسامة قص الريكورد يا أسامة. أسامة ريقد يا يضرب في النوم هذاك. هو وحسام حتى بايور يقد برا. كلها تضرب في النوم. يا ولدي رمضان أثر عليهم قبل بنهار. مازال ما بديناش مازال نزلت من اليوم. الزحق ملي كان